أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. हाँ नन बहुगा पर सबार के खबरें को इस्लाम इबादत के तकाज़े और असरात वो तो इबादत होंगे पूछे इबादत का वो से इबादत भी था दागे लफ्ज़ी माना और पे इस्तिलाह से लगी आगे बंगवायु और नूर अहमियत से पे दिन के वतन अहमियत से आगे बंगवायु असल के इबादत लफ्ज़ी माना बंदगी दा और इबादत का मफ़हूम यानी मतलब अगा अल्लाह पाक शुक्रगुजार जोड़ेदल शुक्रिया शुक्र गड़ा दर्जा दारा जित अल्लाह पाक बंदगी होगी यानी तपदे माने सोचो के छे अल्लाह पाक जो मुसलमान पैदा करे माने ईमान रा कर दे याद पैगंबर सलाम को जरिए माने माते ईमान खोल दे और दे पैगंबर सलाम को उम्मत की पैदा करे तो जितपदे माने जान न सोचो के नोता का पता होले कि दा चिदेनो दालवे गटा दर्जा दा लवे गटी नाम दे दुनिया आखिर के दे शांति निशी केदरे नतो बे शुक्र उबासले त जोड़ से शुक्र उबासले त जोड़ से शुक्र बतनो उबासे शुक्र बा द इबादत का शक्ल सूरत की उबास यो को मसलन चीज़ होगा शुक्र दाते कहूँ कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और गत शुक्र के दिन आगदार के मुद अल्लाह पाक इबादत को कम अहकाम है ना जिक्री दागे नो इबादत के दिन आगा शुक्र दे और शुक्र के दिन आगा मुद और अहकाम अल्लाह पाक को मनसल और इबादत में लिखी कि आजजी बंदगी और आजजी खलक चामक तजान आजिज गण यानी अल्लाह मह तजान आजिज गण किया लजस्ता बंदे माँ जो इस कौल वाला रब से सुजूंगा रबी सुजूंगा मालिक खालिक राजी के कोई सुने और सर्फ का कौल कंदे लगवल तक समाविलू छे कंदे बा और सर्फ सिर्फ अल्लाह का तदकू बोली चाहता न दुनिया के बाद चाहता सर नखतगु इलावत अल्लाह कोई सुनी चाहता अल्लाह से मेरा वो सर का कौल होता ठीक नहीं कोई असर के दामक उम्मतुन के जायज़ बा वो ताज़ीमी से चीज़ें देता है वो ठीक न ना उनको उम्मत की दाना जायज़ यो मशर करा इज़्ज़त एहतराम बाके यो मशर खुदा न बने के ज़रूरत सर कता की कोई सुनी इबादत तस्वुर शुरू हाँ वो तो इस्लाम की इबादत तस्वुर से दागद ज़्यादा वसीओ यानी कुरान और हदीस के कम तालीम रा करे दे अगर से चियो अल्लाह मबूद सिर्फ अल्लाह मनसल इबादत लायक सिर्फ अल्लाह मनसल बोले जगह के आगा मुँगा पैदा करी हो अमूल रिजक राखी कोश ले वो मुँह से मसलन से देनो एहसान करे दे एहसान बदला दे एहसानी नमून लंग पकारी चुमूंगा इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बल्कि दे नूर दे इच्छा न को कोश ले संग से न तो मज़ारून तत्ल चलते कि मसलन दाऊ तस्जदा लगाओ चफ्तारी की दे दे सजदे लगी दे इबादत की दागी नो नदा की नवर को मैं यो मखलूक इबादत न कौल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इबादत कौल दा अल्लाह ने अलावा तोल माबूद की राजी तोल पसक राजी मखलूक के राजी दा अल्लाह ने अलावा तोल हर से चीज़ आपको मखलूक की राजी मतलब मखलूक इबादत न कौल हाँ संग अल्लाह फरमाए किया सोबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम चे खल्को रब इबादत कवाई चाहता से पैदा करी है यानी बाद आग का इबादत को चिचा पैदा करी हो ताना सुख पूछो कि जितो चाहता मुस्के जचा इबादत के और शोक मने सिर्फ और सिर्फ हाँ रब जात मनम चिचा मुंगा पैदा करी झमक आसमान ने पैदा करी आग रब तजो आग जात लगूँ आग जात को मजो इबादत जो मेरा हज़रत मवाद बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की अगवी जब पैगंबर सलाम करा वो स्वरले माननासुम पैगंबर सलाम फरमाई कि ए मवाद सब पोता पतदा चिदा अल्लाह हक से जिन बंदिगान माने सदी दा अल्लाह हक बंदिगान माने सदी और द बंदिगान हक अल्लाह से नुमा तारज बचे अल्लाह और द अगर रसूल तपदा अगर तक पोईगी
ځکه چې انسان ته خدا صفت نه کنه پوه شولې نو پیغمبر اسلام فرمایي دا الله حق بندگان باندې داسې دی هغه دا دی چې صرف او صرف د هغه عبادت وکړي شي نور چا عبادت ونکړي شي او هغه سره څوک په عبادت کې شریک نشي مثلا ته مسکه ته چې مان د پلان کې سړی خوشاله شي پلان کې پلار پلان کې مشر څوکرانه خوشاله شي دا ټیک نه دي د قیامت پر باندې چې تراشي تا وی تب وای چې ځکه مثلا ما پلان کې موس کړو او گزار ما دغه ما الله وته فرمایي چې ته تا د ریاض په دې کې کړو تا د پلان کې کست پر د موس کړو لا شرغه نه خپل بدلواله نو یو انسان په بدلون نه شي راکولې کنه پوه شئ انسان په بدلا نه نشي راکولې کنه پوه شئ او په الله پاک باندې د انسانانو حق دی دا تفضلا حق ته تفضلا دې ته ویل کېږي چې په الله پاک نه غواړي نو څوک لازمي وي نشي بلکې الله پاک یو من فضل چې داسې کې د خدام جونګل بارا په باندې ځان باندې یو حق لازم کی نو تفضلا حق دی چې الله پاک سره انسانان څوک شریک نه کی نو چې څوک شریک نه کی نه غالب الله پاک بیا عذاب نه ورکړي یعنی مطلب دا چې الله پاک په هغه کس عذاب نه ورکوي چې کم کس چې دی نه الله سره څوک شریک کړي نه په عبادت وغیرہ پوه شئ وسه د عبادت کې یو څو صورتونه دي هغه کې بعض عبادتونه چې نه هغه د زړه سره تعلق ساتي یعنی اخلاص پوه شئ د زړه د کفر شرک هر څه نه پاکول خام او دا شان توکل اعتماد صبر شکر محبت خشیت دا ټول تسلیمول پړه کې دا د زړه عبادتونه دي پوه شئ یعنی الله سره محبت او خشیت مثلا چې دینو د الله نه یره سره د محبت الله نه موږ یریږو سره د محبت ولا الله پاک رحیم ذات ته کنه موږ به یره کو بصیر کو موږ به محبت سره راځو موږ کوو موږ به داسې نه کو چې موږ د یری نه وکړو یری نه موږ ورسره به سره محبت می چې زما د رب د دې ټیم فرشته اعلان وکړ چې کم کسانو اے مسلمانانو اے مؤمنانو چې کوم ورونه ځان باندې د آزاد ګناهونو په وجه باندې بل کړی دي هغه راشه او هغه خمړه کوي په مؤمن مسلمان سړی پاسي او چردام کی جمعه تلاړ شي او د خپل کوم ګناهونه د هغه توبه بس الله پاک په هغه په ذریعہ موږ په ذریعہ باندې هغه ګناهونه معاف وای شي او شکر کول خدای مخکې ما وی چې هغه عبادت دي لکه مثلا شکر داري چې ته په خپل سره سبحان الله الحمدلله وای خو د الله پاک احکام منل دا لوی غټ شکر دی بعض عبادتونه داسې دي چې هغه د بدن سره ساتي یعنی بدن سره تعلق ساتي بدني عبادتونه دي کېږي مثلا هغه چې دي موږ دې 15 وخت موږ کول پوه شئ خادقان حج وغیرہ دغه مالی او بدني دوانو کې راځي حج او زکات چې مالی دي او بدني دي او دا کسان دین علاوه نور چې کم دین نور عبادتونه سي دا نفلي دي نفلي یعنی مثلا الله پاک سره د قرب نزدېکت حاصلول ذریعہ دا غته دي نفلونه کولی صدقه ور کولی نفلی روزي نسلی نفلی حج کولی عمره کولی نفل ویل کیږي څه نفل تاسو تمامونه مخکې چې نفل ویل کیږي زیادت تا سیوا والی یعنی دا فرض معنی او سنت معنی چې کم سیوای هغه ته نفل وی او د نفل په ذریعہ باندې د انسان ایمان زیاتیږي کوئی ایمان څه کې زیاتیږي نفلی حج دا چې لکه مثلا کمانه حج لازم او تا یو پیرو کو بیا دوباره کوي ځکه په ژوندۍ کې په انسان باندې صرف یو پیر حج لازمي دوباره نه وسه د عبادت غرض او مقصد څه دی خو شنه د عبادت وسنګ سره پاره کو هغه غرض او مقصد څه دی دا د یو اصلاح او د تربیت چې دی یو بهترین ذریعہ ده د بعض عبادتونو چې په قرآن مجید کې داغه مقصد او غرض بیان شوی دی یعنی ان الصلاه مثلا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر چې بشکا د مزمن کوي د بهای او د غلط کارونه وڅ کوم مستعمل چې دی هغه تار دې نه مننه کې تپوي چې زماده مس کې څو خامها فرق دی کمی پیشې پکې نه خپل مز توجه لمبه فرایض پیجندل
پوه شولې د مونځ چې کوم فرایض دي واجبات سنت مستحبات په مانځ کې او دا شان ها نو څه چې دی نو هغه چې دی نو مستعموز نه منې کې ته پوه شې چې ما کې مونځ کې کمې دی خپل مونځ چې دی نو خپل مونځ چې کوم ډانچه د هغه سمه کچانه زده کړه د عالمانو نه مفتیانو نه پوه شولې دا شان چې دی نو دغه زده کوي دا نوافل واجبات فرایض پکې زده کوي چې دغه وکړي نو بیا چې دی نو بیا څه وکړي بیا د خپل مونځ کې دا سوچ وکړي چې زما د مونځ کې دا فرق دا ولې دی آیا زما په زړه په خېټه کې اوس حرام مال نه دی که چې د حرام مال نه بیا ستا مونځ داسې نه شي کېږي یعنې یو کس اسان ځان پوهېږي چې یو کس مونځ کې هغه باندې غلط کارونه نه کوه هر قسم غلط کار هغې نه منې کېږي چې نه منې کېږي ته پوهې چې زما مونځ کې څه کمې دی دا کمې پوره کړه الله الله پاک تا د دې نه منې چې کوم مونځ تا منې کېږي نو هغې څه کېږي پته پوهېږي چې دا څه دی دا ټیکه نه دی پوه شولې بل د مونځ په وجه باندې په انسانانو کې تقوا پیدا کېږي تقوا یو لوی غټ صفت دی چې د تقوا په وجه باندې الله پاک د خلکو روزي پراخه کړي ټوله معاشره ورسره تړل کېږي هر یو کس ځان رانه سم چې مثلا ته کلاس سموې کلاس سمولو طریقه دا ده چې هر یو کس په خپله ځان سم کړي معاشره سموې هر یو کس ځان په خپله سم کړي ټوله معاشره سمه معاشره چا ته ویل کېږي خو ما تا ته معاشره وي که نه ته معاشره کې غلط سوا کار وکړي فضل کار وکړي زه وکړم نو بیا وایي چې معاشره خرابه ده معاشره په خپل نظام خراب دی ته ټوله معاشره سمای او ځان یو دوه درې فوټه بدن چې څلور پنځه فوټه بدن یې ځان نه سموي نو لمبې د ځان نه شروع وکړه نو بیا د دې مثال د بتی دی مثلا بتی بتی یو ځای پرتي یو بتی ولګوي نو هغې نه بله ډیوه او بل بتی بله شي پوه شولې نو دغه شان دی دغه شان معاشره به سمه شي ته ځان سم کې بل به ځان سم کې بل به ځان سم کې ټول معاشره په لږ وخت کې سمه شي نو دغه ځان په هر یو عبادت کې چې دی نو څه دی الله پاک زموږ لپاره په دنیا د آخر حکمت کړي مثلا ته د الله پاک په دین باندې پورا عمل کوي په اسلام پورا عمل کوي نو الله پاک پتا د دنیا د غلامۍ نه هم د خلکو د غلامۍ نه هم خلاص کړي موږ وګورو چې کوم خلکو چې دین مکمل چې دین په دین شریعت باندې عمل کړی دی هغه الله پاک د دنیا د غلامۍ نه خلاص کړي نو د دنیا د غلامۍ نه د خلکو د غلامۍ نه ځان خلاصولو واحد ذریعہ واحد لار دا ده چې ته په خپل دین باندې پورا عمل وکړي پوه شولې په خپل دین باندې پورا عمل وکړي